시사영어 속보. The Wall Street Journal, Monday, June 1, 2026. The Academy rethinks the SAT. 6 years ago, in the 2020 year of progressive pandemic madness, the University of California led the Ivory Tower movement to drop standardized tests as an admissions requirement in the name of equity. The experiment has been a failure, as more than 750 professors in STEM disciplines across the UC system now admit in a cri the cur to reverse course. We now observe preparation gaps so severe that instructors must reteach middle school mathematics while simultaneously teaching the material students need for sciences, engineering, economics, and other quantitatively demanding fields. The professors write in an open letter to the Board of Regents signed by 7 of 9 chairs of UC math departments. The Board of Regents in May 2020 moved to scrap the university's SAT/ACT requirement on the spurious rationale that tests discriminate against minorities. Governor Gavin Newsom, who appoints most regents, had claimed the tests exacerbate the inequities for underrepresented students, even though a faculty senate report found otherwise. Test scores add substantially to UC's ability to predict student success beyond high school grades, especially for minority groups, the faculty report said. It stressed that the university does not appear to use standardized test scores in a way that amplifies racial disparities. Without test scores, admissions would hinge on inflated grades, extracurricular activities, and essays. Those warnings have borne out. The new faculty letter says that for 3 consecutive years, 20 to 30% of UC Berkeley first semester calculus students who participated in mathematical diagnostic testing displayed severe preparation deficits, drop standards, and learning mastery declines. Imagine that. The letter stresses that current admissions standards cannot reliably distinguish readiness for university-level STEM majors in an era of severe grade inflation and AI-assisted application essays. Eliminating the test requirement has resulted in admitting students to STEM programs without a reliable measure of whether they are prepared to succeed. This serves no one well. The letter amplifies alarms raised by a UC San Diego report last fall that found 1 in 8 of the school's freshmen had math skills below high school level, defined as geometry, algebra, and algebra 2, a 30-fold increase since 2020. Incredibly, 1 in 12 lacked middle school math skills, and 94% had completed an advanced math course and received an average A- in their high school math classes. Eroding admissions standards and obscuring academic deficiencies set students up for failure. Maybe Mr. Newsom can explain to Californians why he supports a system that leaves students unprepared for college, as well as for life in a competitive world. 참고로 제가 이 기사를 선정하는 기준을 2가지만 말씀드리겠습니다. 뭐 여러 가지 다른 것도 있겠지만 일단 2가지가 가장 중요합니다. 첫째, 관심도입니다. 둘째, 길이입니다. 일단 관심도가 있어야 조회수가 나오겠죠. 너무 우리나라 사람들하고 관심이 동떨어진 그런 기사를 하면 뭐 조회수가 나오겠습니까? 조회수가 너무 안 나오면 이거를요, 오래 하기 힘듭니다. 하루 이틀이지 뭐 몇 년씩 할 수가 없죠. 그리고 길이도 문제입니다. 길이가 너무 길어버리면 그걸, 물론 제가 어느 정도 압축을 합니다. 그러나 너무 압축할 수가 없죠. 그 기자분이 그 글을 쓴 논지가 있을까요? 그건 최소한 살려드려야 되겠죠. 그건 뭐 왕창 뭐 여기 뚝 저기 뚝 하고 그렇게 할 수는 없지 않습니까? 그리고 뭐 너무 짧아도 물론 못하죠. 뭐 제가 이제 특히 건강 사이트 이런 데 많이 들어갑니다. 전 세계 건강 사이트를 다 뒤집니다. 그러면 이제 뭐 대체로 그런 건강 쪽의 기사들은요, 논문이 아닌다 하면은 짧습니다. 그래서 한 페이지 뭐 개원하거나 뭐 길면 2페이지 이렇게 하면 올리기 힘들거든요. 그리고 관심도로 다시 돌아와서 구독자분들의 관심을 끌 만한 기사가 의외로 별로 없습니다. 예를 들어 뭐 이란 전쟁 저 관심을 끌만 합니까? 저게 하루 이틀이지 계속 저렇게 하는데 누가 저기 관심 많이 갖겠습니까? 휴전을 하려고 했다가 말라고 했다, 하려고 했다, 말라고 했다. 그걸 계속 정기방송을 할 수가 없지 않습니까? 유가,
주가 다 마찬가지입니다. 우크라이나 전쟁 마찬가지입니다. 저게 뭐 처음에 할 때 관심을 끌지 계속 저거 하면 누가 그걸 보겠습니까? 물론 메이저 언론들은 그걸 안 다룰 수가 없죠. 매일매일 다룹니다. 바로바로 급하게 다뤄져야 되는데 제가 그렇게 할 수는 없지 않습니까? 그리고 저는 가급적 정치적인 그런 논란이 될 만한 기사는 피합니다. 아주 피합니다. 그런데 찾다 없으면 어쩔 수 없이 그런 기사도 합니다. 요즘은 제가 평균 한 1시간 정도는 기사를 선정하는 데 시간을 보내는 것 같습니다. 이게 뭐 선정할 게 많아서 이것저것 뭐 고르느라고 시간이 가는 게 아니고 하도 없어서 계속 찾아 헤매느라고 시간이 그 정도는 갑니다. 여기 The Academy는 대학 교육계를 말합니다. 특히 캘리포니아주 대학 교육계가 제고하고 있다. SAT에 대해 6년 전 2020년에 그때는 어떤 때였습니까? 여기 프로그레시브는 진보적인 진보 성향의 팬데믹처럼 몰아치던 광풍이 몰아치던 이런 2020년에 캘리포니아 주립대는 레드 이끌었다. 아이보리 타워 무브먼트는 뭐 그대로 하면 상하탑 운동이죠. 대학 운동입니다. 어떤 운동입니까? 드랍. 여기 드랍은 이제 없애버리다죠. 빼버리다는 말입니다. 표준화 시험을 폐지하는 그런 대학 운동에 앞장섰습니다. 어떤 표준화된 시험입니까? As an admissions requirement. 입학 요건, 대학 입학 요건으로서 이 표준화 시험을 폐지하는 그런 운동. In the name of는 이런 이름으로 equity 하면은 형평성이죠. 형평성이라는 이름으로 이런 표준화 시험을 폐지하는 그런 운동에 앞장섰다. 그런데 이 실험은 실패로 끝나고 말았습니다. 그래서 뭐 하는 가운데 750명 이상의 교수들이 STEM은 이공계를 말합니다. 약자죠. Science, Technology, Engineering, Mathematics의 약자입니다. 우리말 하면 이공계로 하면 되겠네요. 이공계, 디스플린 하면 학과입니다. 이공계 학과의 750명 이상의 교수들이 Across the UC System, 캘리포니아 주립대 전체입니다. 이 캘리포니아 주립대는 뭐 한 개, 두 개가 아니고 여기저기 뭐 캘리포니아 주가 얼마나 큽니까? 거기에 다 이렇게 흩어져 있습니다. 자, 그런 교수들이 지금은 자, 여기 어드미션 이제 보통은 시인하다죠. 여기서는 의역을 하면 호소하다가 됩니다. 자, 뒤에 문맥을 한번 보시죠. 이는 creed God. 이게 원래 불어입니다. creed God 하면은 영어로 하면 cry from the heart입니다. 심장에서 우러나오는 외침이는 거예요. 절박한 심정으로 이런 말이죠. 절박한 심정으로 이런 과정을 reverse, 되돌릴 것을 호소하고 있다. 뒤에 나오겠습니다만 진보의 물결이 대학 사회에서 한참 몰아치던 2020년에 SAT를 우리로 하면 뭐 수능 시험이죠. 이것을 캘리포니아 주에서는 그러니까 이 UC 시스템에서는 캘리포니아 주립대 입학 시험에서는 다 빼버렸습니다. 그걸 지금 대학 교수들이 다시 넣자는 것이죠. 우리는 지금 여기 업적은 목격하다 목도하다입니다. Preparation Gaps는 학업 준비도 격차입니다. 그 학업 준비도 격차가 너무나 심각해서 소대구문이죠. 여기 인스트럭터스는 교수진으로 보시면 되겠습니다. 인스트럭터 하면 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 전임 강사, 어떤 교수 직급 체계에서 전임 강사라는 말도 있고, 그 다음에 그런 직급 체계가 아니고 가르치는 모든 사람을 말합니다. 여기서는 교수진으로 보시죠. 뭐 정교수건 뭐 전임 강사건 다 인스트럭터스입니다. 자, 교수진이 다시 가르쳐야 하는 그런 상황입니다. 중학교 수준의 그런 수학을 while 뭐 하면서 simultaneously 동시에 가르치면서 이 머티리얼은 수업 내용입니다. 학생들이 필요한 수업 내용이죠. 어떤 학생들입니까? 이런 것을 전공하는 학생들입니다. 과학, 공학, 경제학, 그리고 여타 quantitatively demanding fields 하면은 정량적 역량이 요구되는 분야라는 것은 수학이 요구되는 분야란 말이죠. 자, 이런 수학이 요구되는 분야에서 학생들이 필요한 내용을 가르치면서 이제 전공이죠. 일종의
전공 내용 그러니까 상당히 심화된 과정입니다. 이것을 가르치면서 동시에 중학교 수학을 가르쳐야 되는, 다시 가르쳐야 되는 이런 황당한 상황, 이것을 목도하고 있다는 것이죠. 라고 교수들이, 아까 나왔죠. 이공계 분야의 750명 이상의 교수들이 썼다. 한 공개 서한에서 To the Board of Regents는 교육위원회입니다. 이것은 이제 캘리포니아주의 공립, 그러니까 뭐 특히 캘리포니아 주립대의 교육 정책을 결정하는 그런 위원회입니다. 이 위원회 공개 서한을 썼습니다. 이 서한의 서명은 누가 했습니까? 여기 750명 이상 교수들이 다 한 건 아니고 그렇게 할 수는 없죠. 자, 7명이 서명을 했습니다. 9명 중 최하면 보통 이제 학과장을 말합니다. UC 내에 이 9개의 수학과가 있는 것 같습니다. 그 수학과 중 7명의 수학과 학과장들이 서명을 했습니다. 이 교육위원회는 2020년 5월에 여기 모부들은 조치를 취했다, 결정했다는 말, 스크랩은 폐지하다, 아까 나왔던 드랍과 비슷합니다. 이 대학의, 즉 UC의 캘리포니아 주립대의 SAT와 ACT 이 요건, 보통 이제 입학 시험에는 이런 것을 요구합니다. 우리말로 하면 수능 점수를 요구하겠죠. 자, 근데 이것을 이제 없애버렸죠. 폐지해버렸습니다. 우리나라는 수시 전형과 정시 전형이 있죠. 그 수시 전형에서도 수능 최저점을 요구하죠. 수능이 완전히 필요 없는 것은 아닙니다. And spurious 하면은 거짓된, false, 틀린 그런 논리로, 자, 어떤 논리입니까? The test, 이 테스트라는 것이 여기서 이제 SAT, ACT를 주로 말하겠습니다. 이것이 차별한다. 소수자들에 대해 차별한다라는 그릇된 논리로 이것을 폐지했죠. 여기 minorities, 소수자라고 했지만 캘리포니아에서는 상황이 좀 다릅니다. 자, 소수자 하면 이제 뭐 히스패닉계나 아시아계, 흑인계 이런 쪽을 소수자라 하죠. 그런데 캘리포니아주에서는 완전히 역전됩니다. 히스패닉계가 41%입니다. 백인이 34%밖에 안 됩니다. 점점 백인은 숫자가 줄어들고 있습니다. 아시아계가 약 17%, 흑인이 약 5%입니다. 이런 상황에서 게번 뉴섬 주지사는 어떤 정책을 취하겠습니까? 정치적으로 당연히 소수자를 위하겠죠. 사실은 다수자죠. 캘리포니아에서는 월등히 다수자죠. 게번 뉴섬 주지사는 대부분의 리전 3원 교육위원회 위원들입니다. 그 위원들을 임명합니다. 자, 그런데 이런 주지사가 주장했다. 이 테스트들이 SAT와 ACT가 exacerbate, 악화시킨다, 심화시킨다, 이 불평등을. underrepresented 하면 소외 계층의, 이걸 뭐 그대로 번역하면은 대표가 덜 된, 대표자가 적은 이런 말입니다. 그런 학생들, 그러니까 뭐 이제 소수인종 학생들이죠. 캘리포니아에서는 사실은 소수인종이 아니고 다수인종인데 하여튼, 자, 이런 학생들의 불평등을 심화시킨다라고 주장했습니다. 이분도 비록 faculty senate 하면 교수 평의회입니다. 이 faculty 하면 교수단을 말하죠. 교수 평의회의 보고서는 그와는 다른 결론을 내렸지만 테스트 점수는, 그러니까 SAT나 ACT 점수는 add substantially to 하면 상당히 실질적으로 증가시킨다. UC의 캘리포니아 주립대의 능력, 학생의 성공을 예측하는 능력을 상당히 실질적으로 증가시킨다. Beyond high school grades, 고등학교 내신 성적을 넘어서, 그것을 넘어서서 학생들의 성공을 예측하는 능력, 대학의 그런 능력, 이것을 증가시킨다죠. 특히 오히려 소수인종 집단의 학생들의 이런 경우에 이런 현상이 더하다는 것이죠. 라고 이 faculty report는 아까 나왔죠. 교수 평의회 보고서를 말합니다. 이 보고서가 말했다. 이 보고서는 강조했다. 대디하를 대학은 뭐 하는 것처럼 보이지 않는다. 이 표준화된 테스트 점수, 그러니까 SAT나 ACT 점수를 이런 방식으로 사용하지 않는 것 같다. 어떤 방식입니까? amplify 하면 뭘 확대하다, 증폭시키다죠. 인종적 불평등을 증폭시키는, 확대하는 그런 식으로 이 표준화된 점수를 사용하지 않는 것 같다.
여기 대학은 캘리포니아 조립대를 말합니다. Without test scores, 이런 테스트 성적이 없다면, 여기 SAT나 ACT 성적이 없다면 대학 입학은 여기에만 의존할 것이다. Inflated grades, 부풀려진 내신 성적입니다. 뭐 자기 학생들을 위해서 내신 성적을 다들 잘 주겠죠. 그리고 이 특별활동, 그리고 에세이, 뭐 자기 소개서 이런 거에만 의존하게 될 것이다. 이러한 교수들의 경고는 베어아웃 하면 사실로 입증되다는 말입니다. 사실로 입증되었다. 새로운 교수들의 서신, 그 교수 평의회의 서신은 말하고 있다. 자, 그 서신에 의하면 for 3 consecutive years, 3년 연속적으로 이 30%의 UC 버클리 엄청 좋은 대학이죠. UC 내에서도 뭐 상당한 대학 아닙니까? 자, 의 첫 학기 캘큘러스 스튜던츠는 미적분 전공 학생들입니다. 이들은 뭐 했습니까? 참여했죠. Mathematical Diagnostic Testing 하면 수학 진단 평가입니다. 수학 진단 평가에 참여한 이런 첫 학기, 그러니까 이제 1학년 1학기겠죠. 그 미적분 전공 학생들이 보여주었다. 심각한 preparation deficit 하면 준비 부족입니다. deficit 하면 뭐 적자란 말도 있지만 여기서는 부족입니다. 여기 drop standards and 이것은 명령문 and 뭐뭐 구문입니다. 뭐뭐 해라 그러면 뭐뭐 할 것이다 이런 의미죠. 자, 기준을 없애버리면, 기준을 drop 해버리면, 폐지해버리면 학업 성취도가 저하된다, 떨어진다. 이것을 상상해 보시라. 이 서신은 강조한다. 대디하를 현재의 입학 기준은 현재 입학 기준으로서는 이렇게 할 수 없다는 말이죠. reliably, distinguish, 판별하답니다. 신뢰성 있게 판별할 수 없다. readiness는 여기서는 학습 전비도입니다. 이런 학생들의 대학 수준의 STEM majors, 아까 나왔죠. STEM 약자, 이공계로 보시죠. 이공계 전공자들의 그런 학습 전비도를 제대로 평가할 수 없다는 것이죠. 판별할 수 없다는 것입니다. 이는 era, 이런 시대에 어떤 시대입니까? severe grade inflation은 심각한 내신 성적 인플레이션입니다. 내신 성적들을 뭐 고등학교들이 다들 잘 준다는 것이죠. 이걸로는 평가할 수 없다는 것입니다. 그리고 또 AI assisted application essay, 이것도 뭐 문제가 많죠. AI의 도움을 받은 입시 자기소개서, 그러니까 아무나 거의 비슷하게 나옵니다. 이 에세이가 AI의 도움을 다 받으니까. 옛날 같으면 여기서도 차이가 좀 났었는데, eliminating, 제거하는 것은 동명사로 이 문장 전체 주어입니다. 이 테스트 요건, 그러니까 SAT나 ACT 요건, 우리로 하면 이제 수능 요건, 이것을 없애버리는 것은 이런 결과를 가져왔다. admitting, 받아들이는, 입학시키는 학생들을 스템 프로그램에, 이공계 프로그램에 학생들을 입학시키는 결과를 가져왔다. 이런 거 없이 신뢰할 만한 척도, 과연 그들이 성공할 준비가 되어 있는가, 여기에 대한 제대로 된 척도도 없이 이 스템 전공으로 받아들이는 그런 결과를 가져왔습니다. This serves no one well. 이것은 누구에게도 도움이 되지 않는다. 이렇게 되면 학생들도 결국은 자퇴를 한다든지 전공을 바꾼다든지 이런 결과가 나올 수도 있겠죠. 이 서한, 교수평의회의 이 서한은 경고를 정폭시킨다, 경고를 부각시킨다죠. raised, 제기된 경고입니다. UC 샌디에이고의 보고서, UC 샌디에이고도 있죠. UC 버클리, UCLA 등등 많습니다. 자, UC 샌디에이고의 보고서가 제기한 그런 경고를 부각시키고 있다. 이 보고서는 작년 가을에 나왔고, 자, 이하 이것을 발견했습니다. 이 보고서에 의하면 8명 중 1명, 이 학교 신입생 8명 중 1명은 여기 매스 스킬은 수학 실력으로 보시죠. 수학 실력이 고등학교 수준 이하라는 것을 발견했습니다. 여기 수학의 정의는 뭐냐 하면 기하, 대수, 대수2 이겁니다. 그런데 이것은 30-fold increase는 30배나 증가한 수치, 2020년 이후 30배나 증가한 수치다. 2020년에 수능, 그러니까 SAT, ACT 요건을 폐지해버렸죠. 캘리포니아에서는. 그 이후 이런 학생들이 30배나 늘었다는 것이죠.
incredibly 믿을 수 없겠지만 도저히 믿기지 않지만 12명 중 1명은 중학교 수준의 수학 실력도 없었다. 그런데 94%가 여기 94%는 12명 중 1명 중 94%를 말하겠습니다. 자, 이들 중 94% 그러니까 12명 중 1명은 중학교 수학 실력도 안 되죠. 자, 근데 그들 중 94%가 completed 이거는 이제 완성했다는 말은 그 과정을 통과했다는 말입니다. 과정을 이제 강의를 듣고 시험을 쳐서 통과했다는 말입니다. 심화 수학 과정을 들어서 통과했습니다. 그것도 심화 과정을. 그리고 받았다. 성적은 얼마냐? 에버리지 평균 A-를 받았습니다. A- 같으면 상당히 좋은 성적이죠. 그들 고등학교 수학반에서 그러니까 고등학교 내신 성적이 얼마나 믿을 수 없는가, 얼마나 황당한가. 예를 들어 수학 실력이 형편없는 학생이 뭐 아까처럼 중학교 실력도 안 되는 이런 학생이 굉장한 대학에 수학과 입학을 했다. 뭐 공대에 입학을 했다. 이게 뭐 의미가 있겠습니까? 졸업할 수가 없겠죠. 물론 그런 학생이 뭐 대학 가서 심기일전하여서 천지개벽을 하듯이 뭐 수학을 엄청 열심히 해서 따라잡는다. 뭐 그런 경우는 거의 없겠죠. 여기 eroding과 obscuring이 동명사로서 이 문장의 주어입니다. erode는 원래 침식하다는 말이죠. 갉아먹다, 침식하다. 여기서는 파괴하다 정도로 보시죠. 입학 기준을 더 못하게 하고 파괴하고 obscure는 은폐하다입니다. 희미하게 해버리다. academic deficiency는 여기 academic은 수업을 받을 능력 그러니까 수학 능력 부족 이것을 은폐하는 것은 set the students up for failure 학생들을 실패의 길로 몰아넣는다. 학생들이 실패하도록 세팅을 한다는 말이죠. 일단 직역을 해드릴게요. 어쩌면 뉴섬 주지사가 설명할 수 있다. 캘리포니아 사람들에게 왜 그가 지지하는지 이런 시스템을 여기 leaves는 O형식 문장이죠. A가 B한 상태가 되게 하다는 말이죠. 학생들로 하여금 여기에 대한 준비가 제대로 되지 못하게 하는 그런 시스템. 대학 생활에 대한 준비죠. 뭐뿐 아니라 이 경쟁적인 사회, 이 치열한 사회에서 평생에 대한 준비는 물론이고 대학 생활에 대한 준비도 못하게 하는, 갖추지 못하게 하는 이런 시스템을 왜 그가 지지하는지. 이 문장의 속뜻은 이렇죠. 어쩌면 뉴섬 주지사는 이것을 설명할 수 있을 것이다. 그러니까 다른 사람은 도저히 이걸 설명할 방법이 없다는 것입니다. 너무 뻔하니까. 근데 뉴섬 주지사는 잘하면 설명할 수 있을 거야. 그 설명이 뭡니까? 아, 나는 정치적인 목적으로 그렇게 했지. 이런 설명이 가능하다는 것이죠. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보